By 1303, Moscow controlled land that encompassed the entire flow of the Moskva River. Its ambitions didn't end there. Moscow continued to expand its borders through its wealth rather than warfare. Its tactic was to buy land from bankrupt rulers, acquiring entire towns and villages in the process. As Moscow was still a vassal of the mighty Mongol Empire, it had to send envoys to pay them tribute. And Moscow's ever-expanding borders meant more and more revenue for the Mongols. But not everyone was content with the rise of Moscow. As Moscow grew in power and influence, its Grand Prince, Dmitry Ivanovich, reinforced its vulnerable defenses. Its wooden fortress, the Kremlin, was rebuilt. This time, in stone. But even stone walls didn't deter its enemies. By 1368, Lithuania saw rapidly expanding Moscow as a real threat. Joining forces with the Principality of Tver, they set out to challenge its dominance. They attacked Moscow. But the stone walls held, and the enemy retreated. Tension between the factions refused to die down. In 1370, Moscow marched on territories belonging to both Tver and Lithuania, igniting a full-blown war. Years of bloody conflict ensued, until Moscow's Grand Prince Dmitry Ivanovich finally defeated both enemies. Yet Moscow was still a vassal of the Mongol Empire, which still demanded tribute. Moscow must keep up the payments or face retribution. Trade routes between Rus settlements supported a vibrant economy, which in turn allowed Moscow to pay forward tribute to the Golden Horde. If Moscow was to avoid a Mongol attack, Dmitry would have to meet the Horde's tribute demands before the Khan's patience expired. Moscow's primary means of raising the taxes demanded by the Horde was through trade with nearby Rus towns. But Prince Dmitry would have to keep his traders safe from raids by opportunistic bandits that stalked the countryside. Наказе суть. Дело сделанное исполняйте. Надобно в путь идти. Глядите. While Moscow's trade was strong, Dmitry could bolster his income if he could locate additional trade partners. Люди служат по разуме. Добро есть. Брань будет. Чего делать надобно? Рад есть.
Наказе нові суть. Слушайте, воїни! Ждите наказа! Готов, яко угод всадника сейчас. Фарев, без сомнений! Готов, повинуюся. Наказе напрежь! Сделано будет! Я здесь и схожу. Слушайте всі. Уразумею. Уразумів. Іду уже. Напряж поскору к славе. Молчите все! Готове будете. Надобно в путь идти. Ладно, есть. Исправляй. Ладно, есть. Сейчас! Кто стреляет? Воины, надобно идти. Течем. Повинуюся! Воины, дело сделано есть. Сделано будет. Брань будет. Уразумею. Внемлите, надобно есть. Да. Готово, трудитесь, есть. Trade routes brought wealth, but safe passage was not a given with bandits stalking the roads. Готове будете, воины. Слушайте. Increasing Moscow's income required locating additional trade partners. To do so, the Muscovites needed to scout the land in search of new settlements. Идем. Победитель есть! Ильич, слушаюся. Сделано будет. Радуйся. With the Golden Horde paid, the Muscovites could concentrate on expanding their territory until the next payment was due. Слушай, уразумел. Наказе нові суть. Задницы готові суть. Слушаюся. Слушаюся. Исправляйтесь. Глядите.
Чего делать и надобно? Исполняйте. Бумага есть. Готов, Ед. Двигаюсь. Следую наказам. Иду напряжь. Слушайте. Исколь делайте нам сие. Чего делаете на виду уже? Я построю сие. Построено будет. Работа ждет. Готовы идти. Готовы, трудитесь и есть. Я здесь. Иду. Сие возможно есть. Добыть древеса надобно. Начну, трудитесь. As Moscow grew in riches, the Khan continued to demand taxes. If Dmitry did not pay, he would face the swift vengeance of the Horde. As Prince Dmitry sought to increase Moscow's power, he turned from trading with his neighbors to purchasing their lands outright. If he owned the surrounding lands, Moscow would be the dominant center of Rus' power, and Dmitry would be secure as Grand Prince. Наказису делаю, что велено есть. Слушай наказ. Наказе суть. Before he could purchase the settlements, Dmitry needed to prove he could provide safe passage for the traders and their goods. Внемлите наказу моему. Делайте надо. Глядите в путь. Идите в путь, воини. Брань будет. Слушайте напряжь. Гребень кухна! Дело есть. Идите в путь! Садись, идите в путь! Вот ряду сейчас! Да! Готовы будете, ладно? Приближайтесь, боязливее! Задницы готовь! Идем! Служим, оказывай! Исправляйтесь. Сделано будет. Надо идти. Кто стреляет? Ладно есть. Делаю, что велено есть. Соглашайся. Воини, Готовитесь! Будем стреляю. Отницы готовису! Двигаюсь! Рядуешь мы! Жаловаться нельзя!
With safe passage established, Dmitri could now purchase his first settlement. Внемлите наказу моему. Надобно есть. Повинуемся! Слушайте, повинуемся. Слушайте! Уразумел! Есть! Радуйся, уразумел. Сие исправляю. Слушайте! Слушайте все! Лук готов. Наказе новее суть. Яко угодно есть. Копейщик есть. Я здесь. Готово есть. Все ворон! Слушайте, воини! Надобно я! Внемлите наказу моему! Исправляйтесь! Уразумел! Идем! Надобно есть! Готовить сделано будет! Слушаюся! Латницы готовятся! Брать завет! Чего делать и надобно? Слушай наказ, но. Исполняйте! Уразумер. Напрежь, воини. Слушайте наказ. Да! Беда есть! Опасно есть! Брать будет. Лучник готов есть. Есть! Готов. Moscow's power grew as it absorbed the lands around Kolunma. The town would now generate gold without the need for taxing traders. Каков наказ есть? Торгую. Люди ждут, но скоро люди. Готовы идти. Ворог близ стоит! Готовились! Глядят купно! Люди здесь суть. Я построюсь.
Слушайте, напряжь поскору. Приближайтесь, обоязливее! Меня поражают! Лучник готов! Приготовляйтесь, латницы! Будем сражаться! Следуй наказам! Напряжь поскору! А люди ждут наказы. Построено будет. Слушай наказ, Нов. Слушайте! Радуйся! Приуготовляйтесь все! Слушайте! Надобно есть! Слушайте наказ. Идем! The Khan once again demanded taxes from the growing Rus provinces. But this time, the price to keep the horde at bay was higher than ever before. Люди здесь суть. Слушайте! Грядите в путь! Наказ будет? Наказе новее суть! Лук готов есть. Слушай, сделано будет. Слушаюсь. Меня поражают! Слушайте, воины! Внемлите наказу моему. Надобно есть. Идите в путь. Наказе новит. Уразумя! Брань завет! Идти надобно помалу. Что есть трудного? Напряг воине! Слушайте, идите в путь, воине! Надобно есть! Сейчас! Грядет купно! Слушаюся! Сокрушаю тебя! Надобно есть! Стой, стой! Слушайте все. Идти надо на помалу. Что есть трудно? Слушайте, слушаются. Наказе будут. Исходим. Торгую. Готовы есть мы! Повинуемся! Задницы готовы, суд! Готовы есть мы! Уразумел! Я здесь. Выхожу.
Люди здесь! Люди, выступают! Люди, глядите! Dmitry purchased the lands of Troitsky and extended Moscow's power. Bandits remained a threat on the roads, however. Готовик, напрежь поскору! Приближайтесь, боязливее! Люди, служите готовы! Сделаю. Начну, трудитесь. Брань будет. Есть. Сделаю. Слушайте все. Слушаюся. Сделано будет. Не млиться. Кто стреляет? Готовитесь, латницы! Готовы идти. А люди ждут наказы. Да, сделаю. Стреляют! Латницы, следуй наказам! Как угодно есть! Построен. Приготовляйтесь, латницы! Люди здесь! Готовы. Уразумех. Копейщик есть. Есть. Копейщик идет. Стреляют! Люди, служите готовы. Слушайте наказ. Да. Да. Брань будет. Напрежь бой. Жаловаться нельзя. As the deadline for payment of tribute approached, Dmitry had to quicken his efforts to collect the necessary taxes. Слушайте, глядите. Глядите крупно. На казису, напрячь. Люди ждут наказ. О, ракобиет есть! Слушайте наказ. Идите в путь бой. Люди, служите, сделаем сейчас. Построено будет. Поражают меня! Наказе нові суть. Слушай наказ нос. Уразумей.
есть! Сделано будет! Брать за них! Приближайтесь, боязливее! Слушаюсь! Будем сражаться! Слушайте сейчас! Напред! Надо есть! Слушаем, уразумеем! Наказен, следую наказам. Будем сражаться! Меня поражают! Слушайте все! Внемлите наказу напред! Слушай, перейдите в путь! Поражают тебя! Идите в путь, воине! Уразумел! Внемлить, да! Идем! Градиент упал! Приказ. Уразумел! Слушаюсь! Сделано будет. Напрежь поскору. Идти надо на помощь. Что есть трудно? Muscovite scouts located the town of Susdel, and trade could begin. But more traders on the roads meant an increased threat of bandit raids. Приупомняйтесь! Возможно, есть. Идти надо в нас. Слушай, слушаюсь. Окружают меня! Слушайте! Напред! Надо есть! Стой, стой! Останавливаюсь! В ряду есть мы! Слушайте! Повинуемся! Брань будет! Яко угодно есть! Наказим, уразумев. Добыть древеса надо было. Исходит. Начну трудитесь. Люди здесь суть. Накази будут. Дело есть, и схожу. Построено есть. Внемлить, повинуюсь. Надо надеть. Слушайте наказ. Исправлять. Слушай, перейдите в путь. Рада есть. Стреляют в тебя! Исправляй, делаю, что велено. Идем, воини! Приготовляйтесь, об себя надо есть. Слушайте. Слушайте. Собираю древеса, сделаю.
Идите в путь, воине! Повинуйся! Крепким купно! Работу уразуметь! Кто стреляет? Наказен, следую наказу. Брать завет! Получаю уступ. Поражают меня! Приуготовляйтесь все! Сделаем сейчас. Исходим! Атакую! Ватницы готовятся! Следую наказам! Як, слушайте наказ! Идем! Сейчас! Рядуясь мы! Войни, дело сделано есть. Наказе будут. Иду орать. Слушайте, уразумев. Слушай, крепким купно! Лучник готов. Чего делать надо, но и то. Устроено будет. Войни, набрежь, войни. Меня поражают! Готовы будете, латницы! Приготовляйтесь, латницы! Приближайтесь, боязливее! Слушаюсь! Слушайте! Да. Готовы. Слушайте! Слушайте! Слушай, надо надеяться! Сокрушаю тебя! Идем! Внемлите сейчас! Стреляют! Кто стреляет? Надо надеяться! Лучник готов. Слушайся! Грядем купно! Стреляют! Надо надеяться! Брать будет! Слушайте, Меня поражают! воины, грядите в путь! Надо наесть! Слушай наказ, Нов. Слушайте все.
Moscow absorbed the lands around Sustol, extending its power. Я построю сие. Ладно, есть. Слушайте все. Будем сражаться! Уразумел. Внемлите наказу моему. Слушайте наказ. Да. Напряжь. Идите в путь свой. Слушайте. Молчите! Напряжь. Идем. Кто стреляет? Наказ сделано будет. Напряжь войны. Отвлекись нельзя. Добро есть. Идти надо по When полу. Dmitri's men located Vladimir, they opened another revenue stream for the Grand Prince. Слушайте, воини! Слушайся! Внемлите наказу моему. Грядет купно! Слушайте наказ. Идем! Слушайте, воини! Надо бы наесть! Стреляют! На казе будут. Я построю сие. Сделаю. На казе будут. Слушай наказ. Следуй наказам. Слушайте, приуготовляйтесь все. Брань будет. Следуй наказ. Брань дает! Приближайтесь, обоязливее! Будем сражаться! Брань дает! Слушайте! Грядет купно! Готовы идти. Грядите в путь! Слушайте! Внемлите, идите в путь, воини! Сейчас! Идем! Теряют тебя! Слушайте наказ! Надобно есть! На казе будут. Да, сделаю. Построено будет.
Слушай, напрежь войни. Яко угодно есть. Стреляют в меня! Уразуме. Слушай, глядите в путь. Идите в путь, воини. Слушай, нас приближайтесь, боязливее! Слушайте наказ. Слушайте. Да. Сокрушают Приказ сейчас! Наступайте! Сокрушают Внемлите наказу моему. Сейчас. Слушайте, вой, надо есть. Меня поражают! Стой, стой! Готовись, повинуюся. Да. Слушайте наказ. Надобно есть. Уразумел? Готовьтесь, латницы! Будем сражаться! Готовы будете, латницы! Приближайтесь, быстрее! Уразумел? Кто стреляет? Внемлите наказу моему. Слушайте, воини! Повинуюся! Уразумел. Слушайте! Напряжь! Внемлите напряжь! Напряжь! Идем! Латницы готовятся! Граждане! Граждане! Задницы готовы? Надобно есть! Надобно есть! Грядет купно! Стой, стой! Слушаюся! Слушайте наказ! Грядет купно! Наказе новее суть! Наказывай! Kerisler welcomed Dimitri's envoys and the coming of Muscovite traders. Vladimir became another outpost of Moscow's growing influence. Moscow's power over the region was now secure. Готово есть! With the surrounding principalities under Dimitri's sway, Moscow was now the preeminent power among the Rus. The time was coming to throw off the Mongol yoke.